call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. तो अज दिन की शुरुआत आप करते हैं। वैसे ना रात आमी साढ़े तो रात में दिन की शुरुआत होती है काम का भी बोलिए। सो अज जी ये वीडियो है ना बहुत वधिया ते बहुत ही लाभदायक है तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, स्पैशली उन्होंने वास्ते लेडीज़ ਜਾਂ मैंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ अपना भार घटाना चाहते हैं ना विद इन अ मंथ। सो कोई थोड़ा जिम की जरूरत नहीं हैगी, कोई पैसे खर्च करने की लोड़, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जरूर देखो सारे ने पूरी शुरू तो लैके एंड तक देखो। जे एक भी स्टैप मिस हो गया तो तुहाडा जिहड़ा वेट लॉस करने का गोल आ पूरा नहीं होगा। पहला बल अपन बूटे को पानी दे दिए। बस स्नो पई आ, धुप भी निकली हुई आ। पानी अपने देता बूटे नूं। बहुत होना मेरे ख्याल कि नहीं, थोड़ा हो दे दिए पर गुड इन्ना सफिशिएंट है। हाँ जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग सारे नूं ते गुड नाइट अद्धियां नूं। सो अज दी जिहड़ी वीडियो बनाउण दा मकसद है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलमोस्ट 90% लोग आ जिहड़े इस वीडियो नूं पसंद करनगे। सो सब तो पहला भार घटाउण दे विच आपां गल करदे हां, पर मेरी गल ध्यान नाल सुणिओ। जे ध्यान नाल नहीं सुनी बेशक दी वीडियो बंद करके आपदा काम जो कर रहे सी वो कर लो है ना। सो सब तो पहला तो गल जिहड़ी हैगी जो भार घटाउणा होवे सब तो पहला आपां नूं अपने मूँह ते कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जे आपां मूँह ते कंट्रोल ना करांगे तो दो गल्लां हुंदियां ने। मूँह ते ना कंट्रोल करके माड़ा बोल निकलूगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुत्तियां पैणियां ने। जे मूँह ते कंट्रोल करांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपना मोटापा भी कंट्रोल ਹੁੰਦਾ। कहण तो भाव भी आपां नूं अपने मूँह ते कंट्रोल करके खाण पीण ते कंट्रोल करना जरूरी है। सब तो पहली गल तो यही आ। सो खाण पीण के मामले की आंदा भी अपना मूँह ते कंट्रोल नहीं कहता, अपना दिमाग की कहता भी अपना तंदुरुस्त होइए, कसरत करिए है ना, अपना शरीर को मेनटेन रखिए। पर जो अपना दिल आ वो कहता तुसीं ऐश करो है ना, तुसीं तलियां हुई चीज़ां खाओ, पकौड़े खाओ, फ्राइयां खाओ, पनीर खाओ, छोले भटूरे खाओ है ना। सो इन्हां चीज़ों पर आपां नूं कंट्रोल करना जरूरी है जे आपां फिजिकली फिट होना जां आपां ने अपना भार एक महीने च घटाउणा। जे तां तुसीं इस काम नूं करन लई तैयार हो तां मेरी वीडियो पूरी देखो, नहीं बंद कर दो प्लीज़। भार घटाउण लई आपां नूं मैंटली तैयार होना जरूरी है। सो पहला आपां गल करदे हां माइंडसैट दी है ना, मैंटल प्रेफर ते। सो भार घटाउण लई तुहानूं मन च ये दिमाग दे विच धार लेना जरूरी है भी हाँ मैं भार घटा के ही छड्डना विद इन मंथ जां विद इन 1.5 महीना 2 महीने जो भी है ना। तुसीं एक गोल सैट करो, ठीक है। जे मान लो तुसीं 30 दिनों का गोल सैट किया भी हाँ मैं 30 दिनों के भार घटाना ही घटाना, तो तुसीं अपने आप को डिसिपलिन के ले आओगे भी मेरे को सिर्फ 30 दिन ही ने है ना भार घटाने लई, तो वो तुसीं कुछ भी करोगे पर उसनूं तुसीं दिमाग च बिठाउणा, ठीक है ना। आए नहीं भी वो बुखार जा चढ़िया हो थोनों भी 2-3 दिनों बाद उतर जे भार घटाउण दा बुखार है ना। सो उन्हें परमानेंटली बुखार चढ़ाओ तां जो भार घटाउण तो बाद भी बुखार उतरे ना, तां कि थोड़ी बॉडी मेनटेन बनी रहे, ठीक है ना। सो हुण आपां गल करदे हां खाण पीण ते है ना भी आपां नूं की खाना चाहिदा ते किन्ना कुछ खाना जरूरी है। सो जिवें कि हुण पहलां तुहानूं दस के हटिया भी आपां नूं तलियां होईयां चीज़ां, फास्ट फूड जां कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ ਜਿਹੜਾ अपना दिल चाहता ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ के अपने मूँह 'ਚ पानी आंदा ਉਹ चीज़ां ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल ही नहीं खाणियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ठीक है। हुण खाण वाली चीज़ रही की, सो बेसिकली खाण ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, सब तो पहलां ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦਲੀਆ ਖਾਣਾ। ਦਲੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜੇ, ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟਲੀ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਲਮੰਡ ਮਿਲਕ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਓ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10-11 ਠੀਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਲੇਨ, ਫਲੇਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਨ ਗਰੀਕ ਯੋਗਰਟ, ਉਹ ਵੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸੈਲਡ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਨਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਘਰ ਬਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਨੇ, ਜਿਮ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡੇਲੀ। ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਲੋ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ okay, Mr. Gora, so this is actually the purpose of this video is all about losing a weight in the first 30 days, है ना, because there's so many people that trying to lose their weight and they're trying for almost 6 months, a years, and they cannot lose it. Why and how to lose and why they cannot lose it right. So that's what I'll be going to talk about. So we're going to talk about the mindset. So if you want to lose your weight, so make sure you have to make up your mind first before you start doing anything you want. So first of thing, make a discipline of losing your weight in certain time period, let's say 30 days, 60 days, 90 days, right? So give a time frame to yourself. So let's say if you set a goal that you want to lose a weight in first 30 days, so you have to be prepared physically and mentally, but mentally first for sure. So when you're prepared mentally, you can do whatever you want to do. So now the first thing to lose a weight is to control your mouth.
control your diet, right? So what I have mentioned actually is to for the diet plan. So make sure whatever you eat in a day, right? So eat just a handful, just a little bit, like 200 grams or 6 ounce in English. So what I do is actually for myself, I start my day eating oatmeal, like 200-gram oatmeal with partly skimmed milk or almond milk. And then after an hour of having breakfast, I eat like handful dry fruits or just fruits. And then in a lunch, what I do is actually I eat one chapati, or you can call it one naan, and then 200 gram like any sabzi or any vegetables, cooked vegetables at home, not from outside. And then you can have a salad, or you can also have a little bit of eggs. And then again around 4 p.m. if you feel hungry, you can eat like dry fruits or any fruits basically. And then now let's talk about the dinner part. So basically in the dinner part, what you can eat is actually in the dinner especially has to be a protein. That's all your body need, right? Your body needs light food but a lots of protein in it before you go to sleep. So in a protein, you can have a chicken breast, you can have egg curry, right? But not too much, just 2 items, salad or protein, whatever you want to eat with the full of protein, you can do that. Just protein and a salad. Okay, so now I'm gonna show you the exercise, because exercise is actually a second part, but first part was controlling of your diet. If you cannot control your diet, you cannot lose your weight in the first 30 days. Okay, so these exercises I'm gonna show you, actually it's all, you can do it either at home or you can do it at the gym. So basically it's not costly. You can do wherever you want to. You don't need to spend money on the gym membership, you don't need to spend money on any medications or anything else. Just focus on your mindset and get ready to do that. As I mentioned, like these exercises can be done at any place. If you have a membership, you can go to gym. If you don't have a membership, you can do it at home. Just simple as that. But today I'll show you these exercises at gym, because I already have a plan to go to gym. Okay, so now actually I'm gonna eat my oatmeal. मैं अपना दलिया खान जा रहा तो ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦਲੀਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਦਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਖਾਣਾ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। 2% 'ਚ ਫੈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਸ ਸ਼ੂਗਰ। ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ 9 ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦਲੀਆ ਐਂਡ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਦਲੀਆ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਟਮੀਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਵੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਆ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਆ 325 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਮ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲਾਵਾ ਜਿਮ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਲਾਈਏ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। तो ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿਖਿਆ ਕੈਲ ਬਰਨ 20 ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੈਗ ਰੇਜ਼, ਐਬਸ ਤੇ ਸਕੁਆਟ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਪੁਸ਼ਅਪ, ਫਿਰ 100 ਲੈਗ ਰੇਜ਼, ਫਿਰ 100 ਐਬਸ, ਫਿਰ 100 ਸਕੁਆਟ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਅਪ, 100 ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਦੇਖਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ।
अपने एब्स लग गई 100 ये भी कंटिन्यू नहीं लग सकियां 3 ब्रेकां चलाइया ने पहला 50 फिर 30 तो फिर 20 हूँ इस तो बाद अपनी है लैग सॉरी लैग रेज़ लत्तां हवा चुकनियां तीन हो गए पुशअप्स हो गए 100 लैग रेज़ 100 एब्स ठीक है हो रह गई अपनी स्क्वाट्स की बारी 100 स्क्वाट्स हम बेसिकली आप लगावे 100 स्क्वाट्स जहाँ डंड बैठ के कह दिया तो पीछे अपनियां 100 कंप्लीट हो गई 4 एक्सरसाइज़ हम आप चलते हैं घर नूं हाँ जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 4 ਸੈੱਟ ਲਾਏ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 100 ਕੀਤੀਆਂ 100 ਲੈਗ ਰੇਜ਼ 100 ਸਕੁਆਟ 100 ਐਬਸ ਤੇ 100 ਪੁਸ਼ਅਪ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 100 ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 100 ਕਰਨੀਆਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ 20 ਸਕੁਆਟ ਲਗਾ ਲੀਆਂ 20 ਲੈਗ ਰੇਜ਼ 20 ਐਬਸ ਲਗਾ ਲੀਆਂ ਤੇ 20 ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ 20 ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 20 ਲਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਤੋਂ 40 ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥਰਡ ਵੀਕ 40 ਤੋਂ 60 ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਚੌਥੇ ਵੀਕ 80 ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ 100 ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ